तक कई साल तक जिहड़ा संघर्ष परल ग्रुप के पीड़ित करते रहे ने, पर अजे तक जिहड़ा इंसाफ नहीं मिलिया। खास तौर के उत्ते महल कलां दे अज पिंड गहल दे विच मौजूद हाँ ते इत्थे जिहड़े हत्थां दे विच इह पॉलिसीज़ दीयां जिहड़ियां लोकां दे वल्लों पॉलिसीयां चुक्कीआं गईयां ने, ये आवाज़ पिछले कई साल तो बुलंद कर रहे हैं। कई धरने प्रदर्शन लगाए, चाहे केंद्र सरकार होवे जां समय समय दी पंजाब सरकार, हुण तक इन्हां दा मसला है जिहड़ा वो जिउंदा त्यों बनिया होया है। ते हुण आस सूबे दी मान सरकार तो है कि जल्द इन्हां दा मसला हल होवे। मेहनत मुशक्कत दे नाल कमाए ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ परल ग्रुप का जिक्र करते हैं, वड्डी गिणती च पंजाब के अजिहे लोग ने जो पीड़ित ने, तो उम्मीद है कि हुण मान सरकार एक्शन लेगी। तो लगता भी होएगी कार्रवाई? देखो, जो इलैक्शन मुद्दा सीगा आम आदमी पार्टी का, उन्हां मुद्दों चों अहम मुद्दा सीगा पल्ज का, क्योंकि लोक सभा दे विच मान साहब ते मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी के दो नुमाइंदे, एक डॉक्टर धर्मवीर गांधी ते दूजे भगवंत मान ने, ये आपदे पंजाब दे नहीं पूरे देश के 5 करोड़ 85 लाख लोगों की आवाज़ बन के उत्थे ये मुद्दा गूंजिया सी, सिर्फ इन्हां दो पंजाब के संसद मैंबरां वल्लों। हुण तां उन्हां दी पंजाब 'च सत्ता आ गई, हुण तां वो कर सकते आ। बस गल ये आ भी उन्हां दा प्लान की है, वो अगे सोचते की ने। ये लोगों ने इस मैं कहूँगा जिथे पंजाब के होर मुद्दों नूं अहमियत दिंदे होए तब्दीली लिआंदी है, तां परल पीड़ितां ने भी भगवंत मान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए जो ने पार्लीमेंट दे विच बोलिया तां वोट दिते, तो हुण उन्हां दा फर्ज बनता कि वो परल पीड़ितां नूं इंसाफ देण। दूजी मैं गल कहनी चाहुंदा, ਇਹਦੇ ਤੇ 2 फरवरी 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100+ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ RM ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ नहीं दे सकी। तो हुण पंजाब सरकार विधान सभा दे विच बिल लैके आवे और उस कमेटी के खिलाफ, क्योंकि उस कमेटी ने पंजाब दे विच 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं वेची, जदों कि पंजाब दे विच वाहीयोग 10,000 एकड़ जमीन है जिहदे उत्ते नजायज़ कब्जे। मैं कहना चाहुंदा, जदों अकाली गौरमेंट सी, बादल साहब की सरकार सी, तां बादल की पार्टी दे नाल जुड़े हुए लोग कब्जा करके बैठे हुए सी। अज उस तो बाद जदों कैप्टन आया तां कैप्टन अमरिंदर दे चहेते, मैं आने वाले समय तो स्पैशल ते आपां प्रोग्राम भी कर देंगे कित्थे किहड़े कांग्रेस दे बंदे ने कब्जा सी। हुण वो कब्जे असीं छुड़ाउण लई जद्दोजहद करते रहे हाँ। पंजाब दे विच एक 50 किल्लियां दी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बलाडा विधान सभा दे विच सिरसी वाला पिंड पैंदा, उत्थे 2017 दे विच असीं जद्दोजहद करके लड़ झगड़ के 45 लगवाई, 145 सिर्फ एक 50 किल्लियां ते ਉਹਦਾ 1 करोड़ रुपया सरकार के खजाने च पिया। बलाडा प्रशासन कोले आ, वरेटियां दा तहसीलदार जाके हर साल ਉਹਦੀ बोली करवाउंदा। जे 10,000 किल्लियां दी 2016 तो बाद बोली हुंदी हुंदी अज करोड़ां अरबां रुपया खजाने च हुंदा, ते इन्हां लोकां दे पैसे मिल जांदे। अज भगवंत मान तो उम्मीद करदे आ कि ਉਹ ਇਹ ਤੇ खरे उतरनगे जो ਉਹਨਾਂ ਨੇ इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ? देखो, मेरा एक मित्र मेरे कोले आया सीगा ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਰੋਕਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। उस तो बाद असीं 2 धरने दिते। धरने तो बाद निर्मल भंगू ने साडी इंसाफ की आवाज़ की टीम नूं बकायदा सद्दिया कि तुसीं मेरी हैल्प करो, मैं लोगों के पैसे मोड़ना चाहुंदा। मैं उन्होंने कोई गल कहा भी तेरे कोल इन्नी जायदाद पई है, तू उन्हां चों कुछ बेच दे। जिद्दां पंजाब दा तू, मैं कहा जट है, रोपड़ जिले नाल संबंधित है, पंजाब के जट्टां दा इक इतिहास रहा, जे उन्हां ते कर्जा चढ़ जांदा जां तां ओह सुसाइड करदे आ, जां उहदी प्रॉपर्टी वेच के कर्जा लाउंदे आ।
ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸਾਹੀਓ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10,000 ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 7 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੰਮੀ ਫਾਹਾ ਹੀ ਵੜਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਵੀ ਖਿਲਰੂਗਾ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਐ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਗਿਣਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ 220 ਦੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 110 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ? 2004 ਚ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਪਲਾਟ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਭੰਗੂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ 600 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇੱਕ 800 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ,
ਤੇ ਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 21 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੀਬ 1,80,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਮੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਥੋੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੀ ਜੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2015 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਧੋਖੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 15-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਏ। 15-18 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-18 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ? ਪਾਉਂਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਆਂਗੇ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏਗੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਛੀਕਿਆ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਮੇਰਾ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2.25 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਲਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਗਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਜੀ। ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ 50,000 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਹੀ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਸੋਈਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੈ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ 10,000 ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਏਜੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ? 240 ਰੁਪਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਦੋ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਜਦ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਆਸ ਮਕਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ ਸੀ 5.5 ਸਾਲੇ ਚ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। 240 ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 5.5 ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਦੋ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ 2008 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕਮਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਆਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੀਲਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ? ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਰਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਲ 'ਚ ਫਸਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਲਾਤੇ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲਵਾਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, 95 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, 90 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਜਿੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਠਾਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ 500 ਦੇਲੀ ਆ ਨਾ, 400 ਦੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ? ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਵਾਤੇ, ਉੱਧਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਵਾਤੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਾਡਾ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, 13 ਸਿਖਲਾਈ ਚੋਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਾਤਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ? ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ।
ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਕਰਿਆ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ BA ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ % ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, 1983 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਈ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਖੜੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਏ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 320 ਵਾਲੀ, 240 ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 900 ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਥਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਪੱਖੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? 2015 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸੇਬੀ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਗੌਰ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਲੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ 10 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਪਰਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿੱਤਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਕਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਪਿੰਡ ਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਲਾਏ ਪੈਸਾ, ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਦ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ 100+ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ MCA ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ RBI ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਪਰਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਲ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
21-22 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 580 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਵਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, NGO ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ NGO ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਜਾਂ SSP ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? ਇਹ IPS PCS ਵੱਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ DC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 5-4 NGO ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਤਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਦਾਂ ਫੁਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਸੇਬੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਸੇਬੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਠੋਕੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, 100 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਪਰਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਬਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਥਾਪੜਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨੂੰ। ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ OSD ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ
ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਵਫਦ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਫਦ ਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 580 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨਗੜ੍ਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ। ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ, P7 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਪਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਪਰਲ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ OSD, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਤਾ, ਉਹ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨੂੰ? ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਂਬੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭੋਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਖਨਊ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ DC ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਏ ਸੱਤਾ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ MLA ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੱਬੂ,
ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੀਨਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਬੂ ਐਮਐਲਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਲ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਬਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗੂ ਵਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ।